Ajde, djeca. Ke završi. Ostaje deo, ke završi. Stani, odi, zemlja postelka ta, i odi si, vera ta tvoja te spasува. Verujem go Isus, moj Gospod, Spasitelj, Toj ke pretrpi do kraja, ke bude spasen. Ostavi se zemljo i vrli po mene. Ja sam tvoj od Gospod, doktor, Spasitelj. Stani i odi, Isus te isceli. Me isceli, oceli svet, me возлюби, ko ljubov me napoli, rodem su, ko ljubov tvoja, što nikoga ne sopira, me isceli, oceli svet, me возлюbi, ko ljubov me napoli, rodem su, ko ljubov tvoja, što nikoga ne sopira. Što sam každa naprava za tebe, kad gledam, hodam, slušam, ljubav Isuse, se možno za onoj koji veruva. Neka ti bide stvoren vera ta. Me isceli, oceli svet, me возлюbi, tvoj ljubov me napoji, rodem su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne sopira. Me isceli, oceli svet, me возлюbi, tvoj ljubov me napoji, rodem su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne sopira. Me isceli, oceli svet, me возлюbi, tvoj ljubov me napoji, rodem su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne sopira. Slava ti Gospodu Isusu Hristu. I 57. Tako vlezem. Slava ti Gospodu Isusu Hristu. Dođam skoro, dođam skoro, dojdi mili Isuse, moje srce. Dojdi mili Isuse, moje
so mene otplata, se komuke dadam spored telata, koliko ljubov od srca ta. Se komuke dadam spored telata, koliko ljubov od srca ta. Ko je žeden, neka dojde, ko Isaka, neka zeme, od života voda daju, Saka mir Isuse. Od života voda daju, Saka mir Isuse. Aleluja, 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 slava tebe Isuse. Aleluja, slava tebe Isuse. Вижте броеда и ќе влезе. Повална химна Исусова. Ајде Исусе, слава ти Господи Исусе Христе. Ja ste ljubav Isuse, za sekoga što moj to srce ti naseli se. Ti mi daš sila ljubov, mir i pobeda do se. Vivo radost, ke ti slušam, ti si natrevo mene. Vivo radost, ke ti slušam, ja ste ljubav Isuse. Na kolena pred Isusa i malo staro pozljubeno. Na kolena pred Isusa i malo staro Isusovo, za sekoga Isuse, za sekoga Isuse, za sekade Isuse, za sekoga Isuse. Hriste Bože, ja ste ljubav Isuse, za sekoga što moj to srce ti naseli se. Ti mi daš sila ljubov, mir i pobeda do se. Vivo radost, ke ti slušam, ti si natrevo mene. Vivo radost, ke ti slušam, ja ste ljubav Isuse. Na kolena pred Isusa i malo staro pozljubeno. Na kolena pred Isusa i malo staro Isusovo, za sekoga Isuse, za sekoga
за секогаш, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Емилија, ве молам само микрофонот. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Му забрануваме на микрофонот да действаме. Слава ти, Исусе, Татко, ние ти благодариме што излеваш од твојата сила, што ја излеваш твојата сила врз секој еден од нас. И ние сме собрани во името на Господ Исус Христос и го истакнуваме знамето Исусово. Овој дом му припаѓа на Исус Христос. Микрофонот да замолкне во името на Исус. Емилија од Канада до Македонија исклучи го микрофонот. Да замолкне се што не е од Исус, да излезе од овој простор кој му припаѓа на Господ Исус Христос. Го објавуваме тоа, во срцата го истакнуваме и велиме сите заедно: не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да замине и да не се враќа повеќе. Бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Ти благодариме што на Емилија еден ден ќе ја освестиш да престане да се однесува како да е мало дете по пазариштето, да се однесува неодговорно, да доаѓа еднаш, па друг пат не доаѓа, па пак доаѓа, па не доаѓа, па доаѓа на молитва, па не доаѓа. И сега микрофонот го прекинуваш Божјото Слово, тоа е грев кон Духот Свети. Татко, изле од твојата сила да замолкне се што не е од Исус, се што е од Исус да остане. Ние ти благодариме што ја излеваш силата твоја, а ние ги отвораме срцата да го примиме твојот мир и твојата љубов која никогаш не сопира. Ние имавме едно прашање во четвртокот, кое се враќаме повторно на него. Доста пати во тие завети се снимени тие текстови, но сега ги раздлабочува на еден друг начин и ќе тргнеме од таа приказна. Значи, ако со својата уста, Римјаните 10:9, ако со својата уста, ние имаме своја уста, која треба да стане уста, избран сад Исус да зборува низ нас, го признаваш Исус за Господ. Дали со својата уста го признавам Исус за Господ е важен момент. Важен момент. Како да го признавам? Па на суд кога ќе те одведат, ќе треба да го признаеш. Не обрнувајте внимание. Значи, го признаваш или не го признаваш? Каде? На секаде. Кога? Во секое време. Од сабајле до вечер. Иако во своето срце веруваш. Веруваш. Некој ако има телефонски број, нека и звони на Емилија на другиот број. Ако веруваш во дека Бог го воскресна од мртвите, седи Кико. Бог го воскресна од мртвите, ако веруваш, ќе бидеш спасен. Ќе бидеш спасен. Значи, ако длабоко во себе имаш вера, Бог ќе те смета за праведен, значи ти си во него внатре, ако со својата уста ја исповедуваш оваа вера. Каде? На секаде, од сабајле до вечер, во секое време изгледа дека се исклучи седи. Слава ти, Господи Исусе Христе. Не може никој да го сопре Божјото Слово. Не може телесен човек да го сопре, ниту сатаната не може. На колена си бре сатано во името на Господ Исус Христос. Кога Христов војник ќе каже, се тресат демоните и темелите на земјата, зашто Исус зборува. Ако со својата уста го признаваш, повторно таа, и ако со својата уста ја исповедуваш оваа вера. И сега ние дојдовме до тие моменти, прашања кои се поставија. Маж седи мирен додека се збори Словото. Жена, коса, гологлава, стрижена глава, телесните религии го разбираат тоа многу интересно. Ставаат шами, муслиманите ставаат шами, евреите не знам што ставаат, го обесуваат, православните ставаат шами и прават вака и така. Ништо не разбираат.
Ако е така како што пишува овде стрижење и шамии, зошто сите не влечат крстови како Симон Киринеецот, пошто Исус вели, ако го читате буквално, земи го својот крст и врви по мене. Зошто не одат луѓето со дрвени крстови по него? Пазете сега. Дали ова го разбираш телесно? Готово е. Дали ова го разбираш телесно, земно или паднато? Маж, жена, коса, гологлава, стрижена глава и така натаму. Телесниот човек не го разбира ова. Тука е целата суштина. Ти го разбираш телесно, буквално јадеш лепи вино, влегуваш во водата, излегуваш и правиш некои ситни проблеми, телесни демонстрираш некои обредни постапки, но важно е дали во срцето, како што рече, ако со својата уста го признаваш, ако со својата уста ја исповедуваш оваа вера и длабоко во себе, во срцето имаш таква вера. Кој е мажот во твојата, во вашата, во нашата, во неговата заедница е прашањето. Кој е мажот? Ние мора да ги отвориме прашање уште подлабоко. Црквата е негова. Ја помниме сликата на жената вдовица. Имаме една жена, нели, самарјанка, тоа е заедница стара, пие вода од стари извор, од стариот завет пие, си раскажува приказки, а Исус и вели, ке ти дадам вода, никогаш да не ожедниш, ке ти дадам храна, никогаш да не огладниш. Таа жената, црквата, му бара таква вода. Дали ние ја бараме таа вода или си пиеме од стариот бунар? Бараме ли ние како жената? Значи жена, помнете го, ќе го повторуваме неколку пати, е телесен верник. Телесен верник кој нема дух. Кој дава таква вода? Кој дава дух? Отецот, Исус, мажот во црквата. Прашањето е, кој е маж во црквата? Важно прашање. Жената вели, нема маж. Значи, која е таа жена телесната? Телесната црква, црквата. Имала 5 мажи и овој што го има сега не е маж. Пазете, жена е телесен верник без дух. Пак ја повториме ова. Јован 4, 1:42. Одиме во Коринтијаните 11, да не е брзо манде 5. Глава на секој маж е Христос. Глава на секој маж е Христос. Глава на жената е мажот. На Христос пак глава е Бог. Ајде уште еднашка. Глава на жената е мажот. Тоа значи, главата зборува, мисли прави. Глава на мажот е Христос. Тоа значи, Христос во мажот мисли прави. Глава на Христос е Отецот и тоа е духовно поврзување. Исус и неговата глава. Тоа е целата суштина. Оден имаме понатаму друг препев, вели поглавар. Поглавар. Значи, ние сме тело. Ние сме делови на телото. Раката не мисли, ногата не мисли. Тоа е жена, тоа е телесен верник. Мажот треба да не ја покрива главата. Одиме пак овде. Ако со устата признаваш, ако со устата исповедуваш, значи сите треба да знаат која е неговата глава. Кои се тие сите? Сите насекаде, насекаде. Сонце, Space радио, австралиско радио, нашето радио, на улица, на YouTube и така натаму. Исус значи е неговата глава. Тоа јавно треба да го знаат сите, јавно од сабајле до вечер. Жена е телесен верник со своја глава, откриена глава, она мисли со својата глава, ја срамоти татковата глава. Пазете сега. Жена, телесен верник без дух. Пак ќе дојдеме до тој. Исус е мажот, младоженецот, сите ние сме црквата жената, така или не? Ние сме жена, Исус е мажот. После Исус, тој поставува маж и главата на мажот е Исус. Пак ќе дојдеме. Значи, сите сме ние телесни, сме жената. Жената, ако не е покриена, мора да е покриена со што? Не со шамија, со главата на мажот. Не може жената да мисли. Не може жената да кажува во заедницата. Затоа имаме такви цркви, кои се шашардисани. Таа станува гологлава, своеглава
и треба да се стриже. Тоа се мисли расцветани, непокорни на Исус, косите ерини и зени со змии во косите, разлетани мисли на сите страни, треба да се покрива со мажот на црквата. Што покриваш ти со шамијата? Што покриваш? Што покриваш? Мислите ги покриваш? Тоа е исто како кога мислиш кога ќе влезеш во водата, извалкан, ќе се искапеш дека ти си крстен. Водата, што може да те крсти водата? Зато имаме крстена вода. Косата е украс. Точно е, мали деца, нели, превес, кој си ги кажува своите мисли и чувства искрено, тоа е украсот, тоа е косата. И сега можеме да го сватиме и како телесно, секогаш таа е пишувана на телесно ниво, маж и жена, која треба да се почитува, но духовното значење е важно. Ако се сеќавате, постојано апостолите прашуваа што значи оваа парабола. Што значи ова? Не го разбира што зборува. Значи, треба да се покрие нејзината глава со мажот на црквата. Одиме понатаму, значи Јован 11:16, во 13 стих вели: просудете сами во себе, доликува ли на жена да му се моли гологлава. Значи, без како да речам, глава, таа мисли со својата глава, ти што сакаш, телесен верник, и ќе дојдеме до тој момент. Дали си гологлав верник со своја глава, своји мисли, сам решаваш, ти имаш идеи, пази сега, сам можеш да бидеш Христов следбеник, има своја цена. Цена, пак ќе дојдеме. Ако со својата уста го признаваш и исповедуваш. Колку е таа цена? 10.000 евра. Не. Пазете. Лука 14:26. Никој не може да дојде кај мене. Ова е граница од која ние се сопнуваме и стоиме надвор. И да стане мој ученик. И јас мора да го сватиме ние постојано, може би сме го заборавиле. Дали ние сме ученици или мислиме дека знаеме? Ако мислиме дека знаеме, сме протестанти. Сите они знаат, цитираат, декламира: Господе вака, да Господе, 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 ова ти сакаш, Господе, Господе, го Господе. Каков Господе бе? Татко. Пазите, ќе дојдеме до тој момент. Да бидеш Христос следбеник има цена, никој не може да дојде кај мене да стане мој ученик ако не ме сака повеќе. Ова сме го зборували уште еднаш, да го протресеме, 2 точки: од татка си, мајка си, сестра си, брата си, децата си, татковината и душата си и од својот сопствен живот. Ете ја границата. Кој не го носи својот крст и не оди по моите стапки, и тие мислат крст, зошто тогаш не носат крстови, па носат крстови на ова, не може да биде мој ученик. Да го земеш крстот значи како Исус да се откаже од божествената природа и да стане телесен човек да ни покаже. Ти се откажуваш од телесната природа, добиваш духовна природа и врвиш по Исус. Тој ти дава сила. Гологлава е со своја глава, свој телесен ум, кратка коса, се мисли покорни на Исус. Тоа значи да се шиша. Исус не е берберски салон. Он не разбрани галатјани. И сега пак ќе дојдеме ние. Имаме 3 јазика. Ова сме го зборувале еднаш. Добро е да го објасниме. Двојазичници, тројазичници. Првиот јазик е твојот приватен, ти што мислиш сакаш. Вториот јазик е фарисејски, уште поопасен. Едно зборуваш за Исус и тераш по свое. Третиот јазик е сатаната лично. Ке ти вика: нема ништо, ти ќе бидеш болен, ти вакаш о Исус, кај ти е Исус. Ете, тоа е тоа. По тоа ти си осуден, 3 јазика, и тогаш си гологлав со сатанскиот јазик и изговараш слова мртви кои те носат во мртвило, бидејќи секое слово што го изговараш е како еден камен што се влече и ти тонеш под лавоко. Словото убива. Точно е. Духото животворува. Ние мислиме дека може, да, има случаи, ја читал Библијата и се исцелил. Но за да ја разбереш, да станеш вистински негов војник, не само да се исцелиш, тоа е првото ниво. Физички да се исцелиш, и душата да дојдеш е второто ниво. Треба духот да ти покаже што значи тоа. Духото животворува. И тие телесно си читаат, си ги применуваат овие слова. Жените ваши, доаѓаме до тој стих, во вашите цркви да молчат.
оти не им е допуштено да зборуваат, туку да се подчинуваат како што вели и законот. Ако пак сакаат да научат нешто, нека ги прашаат мажите своји. И тие мислат дека жените, да, а тие се жени, биејќи главата нивна е како покриена, сокриена, не се во дух, не се мажи поставени од него. Значи вие дојдовте, пазете, овде не е изгласано како во Никеја и како во другите заедници, поставен од човек, пастор, владика ова. Поставен е од Исус. Вие дојдовте и затекнавте река која се движи, која служи. Пазете, и тој вели, јас немам никому да му давам отчет, да одговарам освен пред мојот татко. Значи, срамно е жена во црква да зборува 1 Коринтијаните 14, 34 и 35, но да утврдиме што е тоа жена. Нели Исус е мажот? Младоженецот, а ние сме невестата. Кој сме тоа ние? Па сите ние во телесната црква сме жени. Тоа е принципот, да го разбереме. Исус е мажот, ние сме невестата, жената. Жена без маж е црква без дух, без Исус, гологлава, своеглава, без Исус. Значи, глава на црквата со долга коса, своји мисли. Жена е телесен верник без дух. Тој не смее да зборува, да води, да подучува, да кажува, да прави едно и друго без посредство на мажот. Тоа е целата суштина. Затоа заедниците не функционираат, затоа што немаат маж поставен од Исус. Имаат мажи кои не им се мажи. Ќе дојдеме до тоа. Што е телесен верник со гола коса? И сега, ние ќе бидеме измерени во 3 духовни мерки. Ние не можеме телесно, пак ќе дојдеме, ова го зборував менаш само како назнака. Верата, надежта и љубовта. И вели вака: со својата уста го признаваш Исус за Господ, со својата уста ја исповедуваш верата. Исповед на вера е кога главата ти е Исус, па мажот, па отецот, а ти влегуваш во тоа суштина и ќе дојдеме што се случува понатаму. Црквата без дух е мртва, одиме кај таа жена со 7 мажи, без пород, духовен, нели? Кои се мерките за таа дека имаш дух? Ќе дојдеме до тоа. Жена имала 7 мажи, а нема пород. Православни, католици, протестанти, јеховини, баптисти, централисти, овие муслимани, будисти, тие 7 мажи, односно цркви без маж, односно со мажи без пород. Бесплодни заедници кои по еден дел цитираат од нешто, го раскажуваат со своја приказна. Која е мерката дали имаш дух или не? Ова го кажуваме, но добро е да го повторуваме да ни влезе во умот. Кога ќе дојде духот? Каде? Во мене. Мене Исус ќе ме прослави. Кога? Од сабајле до вечер. Каде? На секаде, на телевизија, на радио, на филм, на работа. Од сабајле до вечер ќе го прослави. И ние бевме на регистрација. Веќе ќе кажам како функционира тоа. Пред еден ден на колата. И жената, вас ве знам, вие се појавувате на, не знам, на друга некоја телевизија каже. Не реков на ТВ Сонце. Викам, вие имате проблеми со памтењето, во духот. Да, рече, не можам да заборавам, слики ми се мешаат. Помолете го Господ Исус Христос да ви помогне. И застана, го промени односот, се растрца, трчаше да ни помогне. Ете, така функционира тоа. Мене ќе ме прослави. Кого? Исус, каде? Секаде, светло на свекник јавно. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Каде? На секаде, од сабајле до вечер, пред мене, зад мене, околу мене, секаде. Тоа е мерка на Духот. И третата мерка е, кога ќе дојде Духот, ќе вели татко. Јас го ќе речам татко, ви го кажам ова, јас застанувам и се поврзувам со силата. Тој знае што има во моето срце. Јас не сум совршен, грешам, ме подчукнува, која што го подчукнувам овој христијан. Да не си мрдал додека се збори словото. Тишина, немаш право да збориш. Но ако некој сака да се препира, ние немаме таков обичај. 1 Коринтијаните 16:11, пазете како слушате. Пазете. Имаме бисерот и свињите, не сака да слуша, нема да му објаснувам. Во црквите се појавуваат расколи, затоа што жената се наметнува и зборува,
не знае дека ние застануваме овде пред таткото и пред Исус. Ако вие ви се отворат очите и го видите тоа, вие ќе се тресете и ќе паднете на колена, ќе ви биде страв да го кренете погледот, постојано ви зборувам, кога ќе го земам ова слово, затресува мојата душа. Знам ја со кого зборувам и кому му служам, сум му предал се, за да се истакнат подостојните, мажите да се истакнат меѓу вас. Одиме понатаму, 18 стих. Жена, маж, коса, шамија, гологлави, не барајте многумина да бидете учители. Тоа е одговорна работа со луѓе. Ти се смачува по еден период, ако се деца кои се расправаат по пазариштата. Наместо војска да се создаде да го слуша командантот, таткото, Исус, мажот, тие се расправаат по пазариштата како во разбойнички пештери. И ќе распуштиш војската. Не може со таква војска да се добие битката. Ние ќе се бориме само внатре. Ако вие функционирате како војник, ќе ви се решат проблемите во семејството, тоа ви го гарантирам. И се одиме понатаму. Глупави и празни расправи одбегнувај. Слуга Господов не треба да влегува во расправи. И можеби ќе се чудите како ти поминува времето, степенот на толеранција станува се поширок и се потешко ми станува и често му велам татко, ако може да ме одмине оваа чаша. Но сепак морам да кажам на крајот, не како што сакам јас, нека биде твојата волја. Не треба да влегува во расправи, кроток кон сите, способен да подучува и да поднесува зло, несовршеност, жени во заедницата. Ете, тоа е целата суштина. Зашто тој решава. И сега доаѓаме ние 2 Тимотеј 2:23. Сите што се крстени во Христа се облековте. Значи, треба да се соблечеш, си дошол на свадбата, на вечерата, гол. Се сеќавате таа сцена? Ктап го фатија надвор. Не си облечен во Христос. Прашање на моменте кога духот ќе те исфрли, ако не стануваш дел од молитвената војска, правиш проблеми, не сакаш да се промениш, значи, слуга Господов и така натаму, сите што се крстени во Христа се облековте. Дали се облеков во Христа? Дали се облеков? Дали знам дека тука Исус доаѓа? Мене ме гледа први ни сите вас. Што сме се работили, дали ќе одиме напред? Или ќе се распадне оваа војска, како многу други што ги растури сатаната? Или ние ќе продолжиме 1, 2, 5 души, колку ќе останат да војуваат? Нема веќе ни. Кога ова прашање го поставив на еден завет, сум ви го кажувал, не знам зошто вика пишува дека жена не треба да зборува, го снимам, оди тоа е снимено, треба да најдам кој број е, и велам, Исус знае, јас не знам, но знам една жена, и ја спомнам Джойс Мајер, кога бевме во криза, 350 нејзини предавања преслушав, многу ни помогна на едно пониско ниво, разбирливо, објаснува практично христијанство и по неколку реда, секунди, ми го даде овој стих. Значи, нема повеќе ни јудејци, ни македонци, ни роб, ни слободен, нема машко и женско. Ова е стихот. Сите сме едно во Исус. Кога сме ние во Исус, нема машко и женско. И сега ќе речете, еднаш еден протестант беше, не може таа жена му предава и зборува. Зашто сите вие сте заедно во Христа Исуса, Галатјаните 3:6, 26-29. Манде ми е сопруга мене, земна. Значи, главата сум јас на Манде. Кога таа зборува, слуша со денови, поуки, таа знае дома дека за една запирка ја карам. Зашто знам како се одговара за секој лош збор. Таа действува под главата на мажот, а мојата глава е Исус. Јас не знам ништо и таткото небесе. Тогаш тие не се веќе жена и маж. Манде не е жена, таа е едно во Исус.
Како и Ангелина кога ја води за средбите во четврток, по предлог на Звезда кога почна, или сега Звезда има други обврски, и таа е под главата. Таа знае кој е мажот, го почитува тоа и добива во духот, и ако нешто се случи помалку, мене ми е дури незгодно да ја укорам. Затоа што покорноста и да примаш дух значи да го изгладиш односот. Ако ти не го љубиш мажот кого си го видел по делата, како ќе го љубиш Отецот и Исус кого не си го видел? Зошто се тие стихови? Не да ги цитирате, да ги размислите, односно Духот да ви ги каже. Ова што е слезено е благослов. Ова е нешто што те подучува, и кога се случува некоја состојба, која малку ќе исчаши некои идеи и намери, веднаш слегува поука. И јас се радувам кога има некој момент на недоразбирање, секогаш слегува сила да го објасни овој принцип. Ова досега јас не сум го слушнал во никакво предавање. Они се уште телесно размислуваат за жени и маж. Па нели кога ќе бидеме на небесата, нема да има ни свадби, ни машко, ни женско, сме ангели на небесата. Ние зборуваме за тој момент кога си во Исус, границата на половите исчезнува, ти стануваш духовна природа и телесните закони не важат веќе. Ете, тоа е тоа за стрижењето, а тие го разбираат, го читаат како една мравка што мисли дека ќе ископа дупка во земја и тоа е крајот на светот. Како може таа да разбере за звездите? Така телесен верник, жена, не може да зборува и погрешно е, ќе донесат погрешни заклучоци, ќе изгласаат нешто, ќе решат нешто, ќе осудат некого, и сатаната само ги врзува во пранги, во калта и во глоеницата, од која тешко се излегува, бидејќи тоа е грев против светиот дух, кој не се простува ни на овој, ни на оној свет. Што значи тоа? Не му дозволуваш на духот да го примиш. Како се прима дух? Преку Отецот, преку Исус и преку мажот на црквата, на жената, на заедницата, бидејќи ти тогаш научуваш да бидеш покорен, кога ќе го примиш тоа, ќе ти даде место што треба да работиш и како да работиш. Сите сме делови на едно тело, но главата е Отецот и Исус и мажот условно, а сите другите треба да работиме во послушност, да служиме, да се препуштиме во Исусовата љубов. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ги излеваш овие живи слова, што не изми, што не искапа, што ни даваш сила, што ни ги наполни срцата со мир и љубов. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Ќе испееме една песна, па ќе влеземе во сила, во молитва, во водна бања во Словото. Амин.